सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ नमस्कार आदाब एंड हैलो। मेरा नाम परमिंदर सिंह है जी। तो न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड के एक इलाका पापा टोए टोए उत्थों के नेटिव न्यूजीलैंड जोड़े मौरी आ उन्हों की भाषा के नाम पापा टोए टोए आ। सो मेरा सरनेम भी पापा टोए टोए असल दे। सो मेरा पूरा नाम जो परमिंदर सिंह पापा टोए है जी। जद्दी पिंड जो सतौर आ तो इत्थे गोकुल नगर के बचपन से अद्धी जवानी निभा के फिर बाहरले मुल्कों च गया 25 साल हो गए। न्यूजीलैंड के वसनीक हाँ जी असी सारे भाजी हुणी सिडनी आस्ट्रेलिया तो। पर उस तो पहला मेरे जो सीनियर आ भाजी रघुवीर सिंह शेरगिल इन्हों का पिछोकड़ जोड़ा वो पिंड हेड़ियां तो आ बंगियां के नाल मेरे सज्जे हथ निक्का भी नतेज रंधावा पिंड रंधावा मसंदा जिला जलंधर तो 1920 के इन्हों के परदादा जी गए सी। सो ये चौथी पीढ़ी आ साडी उत्तों दी बॉर्न ब्रॉट अप आ। लेकिन पंजाबी मेरे नाल सोहनी बोलदा है। सो नाल भाजी राजा राजवीर सिंह ने ये साडे लोकल हुशियारपुर तो बहुते साडे सज्जन जानते होणगे मीडिया वाले मित्र जिहड़े आ। सो जिथे इस इंट्रोडक्शन तो बाद मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ बहुत शुक्रिया। तुसीं लंबा समा इंतजार किया, जगह भी बदलनी पई लेकिन तुसीं बहुत पेशेंटली साडे नाल साथ दे रहे हो। मैंने भी पता कि तुसीं अगों अपने रुझेविਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਅਸੀਂ कोशिश करांगे जिन्नी जल्दी हो सकिया ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮੇਟ ਦਈਏ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ AK ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ ਆ ਜਾਂ ਰੇਡੀਓ ਸਪਾਈਸ ਆ। रेडियो स्पाइस जो न्यूजीलैंड का पहला पंजाबी रेडियो है जी जोड़ा 24 घंटे 7 दिन चलता। 2009 5 मई को यदा प्रसारण शुरू होया सी। ते नाल वी केयर कम्यूनिटी ट्रस्ट आ जोड़ा उत्थे वाइडर कम्यूनिटी के जोड़े लोक भलाई के कारज आ वो करता। तो रघुवीर भाजी हुणी उहदे ट्रस्टी ने। सो पंकज गुप्ता जी जोड़े इत्थे नहीं है उन्हों की संस्था जी AK एजुकेशन ग्रुप आ उन्होंने कॉलेज वगैरह उत्थे उत्थों के लोकल तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जोड़े आ इस ग्रुप के नाल काफ़ी इंगेज है। हुण नवें सिरे तो करोना तो बाद जो आवाजाही शुरू होनी आ इंटरनेशनल लैवल के उत्ते तो वो फिर इन्हों का ग्रुप जोड़ा वो काफ़ी प्रोग्रैसिवली काम करता दिखाई देगा। खास तौर पर जोड़े भी बंदे NRI आप कहने जां पंजाबी बाहर गए हुए आ, चाहे नवे गए चाहे पुराने गए, चाहे इंटरनेशनल स्टूडेंट के तौर पर गए या वर्क परमिट के उत्ते आ कोई मैरिज बेस से गया। बदकिस्मती नाल कई इलीगल भी है जोड़े बेचारे हले इंतजार कर रहे हैं कि कदों पक्के कागज़ां की खैर पैनी आ। साडा सारिਆਂ ਦਾ ध्यान जोड़ा पंजाब वाल रहिंदा, इस कोई शक नहीं। मींह पंजाब च पैंदा छतरियां जिहड़ियां वो न्यूजीलैंड च खोले दियां सी। ते वो जिहड़ा जिक्र ते फिक्र आ जिहड़ा बंद कमरे दीयां महफिलां दे विच जां पब्लिकली भी जदों किते गल चलदी आ वो चलदा रहिंदा। हुण एक नवां बदलाव जिहड़ा तुसीं सारिਆਂ ने वीरां ने बहुत लागों देखिया पंजाब दे विच बदलाव दे नां ते आम आदमी पार्टी जिहड़ी आ सामने आई आ। असीं NRI होण दे नाते इहदा बहुत स्वागत करदे हां कि एक चंगा बदलाव बीते लंबे समय तो जिहड़ा इंतजार जिहड़ा साडे किसी भी मजहब नाल संबंधित जोड़े नॉन रेजिडेंट इंडियंस आ किसी भी स्टेट के किसी भी हिस्से चों गए हुए आ वो इस बदलाव को लुक फॉरवर्ड करते सी। असीं उम्मीद करते हैं कि नवीं जिहड़ी सरकार आ जिहदे विचों कुछ जिहड़े नुमाइंदे आ थोड़े पलों तक साडे दरम्यान भी होना उन्होंने कि वो एक वड्डी तब्दीली जिहड़ी आ पंजाब दे विच लिआउणगे। तब्दीलियां दे विचों जिहड़े मुद्दे आ वो तुसीं साडे नालों वध जाणदे आ क्योंकि मीडिया नाल जुड़ियां शख्सियतां सारियां तुसीं सारे तजर्बेकार हो। उहदे च मैनूं ये लगदा हुंदा भी जिहड़ी पंजाब दी नौजवानी आ ਉਹਦੀ दशा तो दिशा जी निर्धारित होनी बहुत लाजमी आ। तो जे धर्मी पद्धर से देखते हैं श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी के मद्देनज़र बहुत सारिया इदां दी हले शिकायत पेंडिंग आ। जांच कमेटी दी रिपोर्टां जिहड़ियां हले भी किसी को क्लीयर नहीं है कि हो की रहा। सो वो उत्ते भी जी क्लैरिटी आ जां पारदर्शता आ वो भी बाहर रहिंदा पंजाबी जिहड़ा बहुत बरीक नज़र नाल देख रहा उड़ीक रहा भी कदों उस चीज़ का इंसाफ मिले। इस तरह जे असीं देखते हैं मोटे तौर पर पंजाब के पानियां की गल SYL की गल बेरोज़गारी की गल सो मुद्दे मनफी ना हो ये ना हो कि बदलाव लियाउण दी खातर सिर्फ बदलाव लिआंदा गया। वो पोलीटिकली मोटीवेटेड जोड़े लोग आ उन्होंने ग्राउंड रियलिटी के नाल जुड़े रहना पऊगा। ये नहीं कि एक बार उन्होंने सरकार आ गई संघर्ष से बह गए जिवें लोगों ने उन्होंने लिआंदा इस तरह कल किसी होर नूं भी लिया सकते हैं जे कल कोई होर बदल उन्होंने सामने दिखाई दिता। सो मैं चाहूँगा कि मेरे जोड़े साथी आ वो भी अपने वालों जरूर ये बारे कुछ ना कुछ जरूर कहण। लेकिन मोटे तौर पर जे असीं देखते हैं तो इस तब्दीली नूं असीं जी आइआं नूं आखदे हां। चाहे आस्ट्रेलिया सिडनी तो भाजी राजा राजवीर सिंह आ चाहे न्यूजीलैंड च असीं तिन्ने ही जिहड़े मित्र वसदे आ। साडे कुछ होर साथी भी इन्हां दे नहीं आए हुए आ लेकिन अपने रुझेविਆਂ करके जां तां थोड़ा लेट पहुँचणगे जां शायद ना पहुँच सकण। लेकिन उन्हां सारिਆਂ ਦੀ नुमाइंदगी करदे आ असीं खुल के गल कह रहे हैं। लेकिन इस दौरान तुहाडी कोई गलबात जिहड़ा संवाद आ साडे नाल वो बहुत लाजमी है जी। ਉਹਦੀ साजिश जरा देखो कि यह इतिहास मर चलिया मगर वो जानता नहीं कि शब्द हर युग च सियाणे ने। लफ्ज़ों के राही वार्तालाप के राही चीज़ां जिहड़ियां वो बेहतर हो जांदियां। मैं उम्मीद करदा कि इस वार्तालाप नूं तुसीं अगे भी जारी रखोगे। नवीं सरकार के उत्ते भी अलार नहीं आपां हो सकते जिथे उन्होंने गुट फड़ के रोकण की लोड़ आ उत्थे उन्होंने भी गुट फड़ के रोकना पै सकदा।
ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵਾਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਸ ਔਨ ਕਰਦਾ ਭਾਜੀ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਹੋਣਾ ਨੂੰ। ਸੋ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ PR ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਦਮ ਚੱਕਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ 1,65,000 ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬਾਹਰਲੇ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 35-36 ਹਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ PR ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੇਂਜ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰੂਗੀ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈਲਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿੱਥੇ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਜੌਬਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰੂਗੀ, ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈ। NRI ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਪੋਰਟ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ NRI ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਰੂਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਬਾਹਰੋਂ NRIs ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇੱਥੇ ਮਿਲਦੀ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਥੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਕਿੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਰਮਾਇਆ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਆ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਹੋਰ ਨਿਬੜਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਟੇਟ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰੈਵਨਿਊ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸੈਂਟਰ ਚੱਲ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ NRI ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਸਕਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਨੋ ਹਾਊ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਫਿਲਾਸਫੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੋਂ ਤਾਂ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਲੌਗ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਿਗਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਉੱਠ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਰੈਵਨਿਊ ਘਟ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਸਾਰੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਊਣੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਆ ਕੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਹਾਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਬਣਦੀ ਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਰੀ ਆ ਉਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ NRI ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, BJP ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਹੁਣ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਆ ਗਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ, ਇਹਦਾ ਜੇ ਹੁਣ ਆਈ ਆ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਦਲਾਵ ਆਇਆ ਜਾਂ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਵਾਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਆ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹੂੰਝਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਆ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ ਜੌਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਉਹ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵਲੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਖਤਿਆਰ ਸ਼ਾਇਦ ਵੱਧ ਉੱਥੋਂ ਆਉਣਗੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆਮ ਇੱਥੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਆਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਕਿ 70 ਸਾਲ ਦੇ ਬਦਲਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹਲੂਣਾ ਆਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਲੂਣਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਜੀ। ਫਰੋਮ ਸਿਡਨੀ ਭਾਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਦੇ ਹੁਣੀ ਆ ਪਿੱਛੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਭਾਜੀ ਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਆਈ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਨਵਾਂ ਲਿਆਓਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਣੇ ਆ 60-70% ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਭਾਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰੋਗੇ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਦੇਖਣ 'ਚ ਆਏ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ
ਜੋ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ, ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ABCD ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਤੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਉੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ 18 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਿਡਨੀ ਨੂੰ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਸਾਲ ਬਾਅਦ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬਸ ਸੇਮ everything look like same, you know, nothing difference anywhere, you know। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਆਪਣੀ ਕਚਹਿਰੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਸੇਮ ਉੱਥੇ ਫੰਡਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਆ ਜਾਓ ਚਾਹ ਪੀ ਲਓ, ਦੱਸੋ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਧਾ ਕੋਈ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਦੀ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੇਰਾ ਫਰੈਂਡ ਪੰਕਜ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਦੋਸਤ ਮਿਸਿੰਗ ਹੈ ਰੌਕੀ ਜਿਹੜਾ USA ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਸ 'ਚ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਆ ਯਾਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਕਲੱਬ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਟਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਬਟ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚਲੋ ਯਾਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਆਪਣਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪਛਾਣ ਬਣੀ ਰਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਆਈਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੀਏ, ਪੁਰਾਣੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੀਏ, ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਛਾਣ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵੇ। ਬਟ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਇਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਰਾਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੰਨੀਆਂ ਵਗਾਰਾਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੋਟਲ ਖਰੀਦ ਲਓ, ਕੋਈ ਹੋਟਲ ਖਰੀਦ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿਕ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਫੂਡ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਡੰਡਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪੈਸਾ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇੱਥੇ ਆਓ, ਆਪਣਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ, ਦੈਟਸ ਇਟ। ਇਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਬਹੁਤ ਚੇਂਜਸ ਆਉਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਸਟ ਫਿਊ ਡੇਜ਼ you can notice in everywhere in news and but ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਭਾਜੀ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਸੁਣੀ, ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਵੀ ਸੁਣੀ ਦੀ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਂਦਾ ਆਪ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਬੜੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ, ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੇ ਜਿਸ ਜਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਆ। ਇਹ ਜਿੱਤ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਆ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਦਲਾਵ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਇਹ ਉਸ ਬਦਲਾਵ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਆ। ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦਿਖਾਇਆ, ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਪਾਵਰ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਬਦਲਾਵ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਚਾਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਗਰੰਟੀ ਆ ਸਾਡੇ NRI ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਸਟਮ ਜੋ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੀਟ ਐਂਡ ਕਲੀਨ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਨਹੀਂ, ਉਹੀ ਸਿਸਟਮ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਡਰਦੇ ਨੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਾਜ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਫਰੀडम ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਹੋਊਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਟੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਹਿ ਦਈਏ ਤਰੱਕੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਲੈਣੀ ਆ MNC ਨਾਲੋਂ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ NRI ਵੀਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਉਹ ਵੀ ਬ੍ਰਾਂਚਸ ਜਾਂ ਉਹ ਵੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਲਾ ਕੇ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇੱਥੇ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਫਰੀडम, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਹਰ ਮੁਮਕਿਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਧੀਆ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ, ਫਰੈਂਡਲੀ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ, ਗੁੱਡ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ NRI ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ ਜੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, 1000 ਰੁਪਏ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੀ ਲੋਕ ਬੜੇ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ। ਉਹ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ, ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ 'ਚ, ਮੈਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇਟ ਵਿਲ ਕਮ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਬਜਟ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਕਿੰਨਾ ਚੱਲਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਆ। ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਪੋਲਿਸੀ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਪੋਲਿਸੀ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ, ਬਹੁਤ ਜਲਦ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਵੀ ਪਿਆ, ਲੇਡੀਜ਼ ਦੀ 1000 ਰੁਪਏ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਪਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸੋਚੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਸਾ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਜੀ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ
ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਭਾਈ, ਸਵਾਲ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾ NRI ਰਿਲੇਟਡ ਰੱਖਣੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਚਲੋ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਗੱਲ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ। ਹੈ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਚਲ ਜਾਣੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਹਲੇ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਟੈਕਸ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਵੈਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਦ ਟਾਈਮ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਘਟਾਏ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਥੋੜਾ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਇਕੱਠਾ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਸਰ ਇੱਕ ਜੀ, ਜੀ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਹੈਗਾ ਸਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਜੀ, ਜੀ। ਜੇ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ। ਜੀ, ਜੀ, ਜੀ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਸ ਹੈਗੇ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਣਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਬੁੱਕਸ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਜੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੇ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਫੀਸ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਐਂਡ ਈਵਨ ਦੈਨ ਬੁੱਕਸ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਸ ਬੁੱਕ ਸੈਲਰ ਤੇ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਜੀ। ਕਿ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਹੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਕੋਠੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰਵ ਸਾਡੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਅਰੋੜਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁਦ ਦਾ ਵੀ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਤੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਜੀਐਮਏ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਕੀ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ ਸਰ? ਨਹੀਂ, ਜ਼ਰੂਰ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਨੂਅਲ ਹਾਈਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਫੀ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਰੀडम ਆ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬੁੱਕਸ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਖਰੀਦੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਫਰੀडम ਹੈਗੀ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਫਰੀडम ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੌਕ ਤੋਂ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈਗੀ। ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਇਦਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੀ ਹੈ ਪਰ ਅਫਸਰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਹੁੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦਾ ਹੱਲ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਸਟ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਅੱਜ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਪੀਸੀ ਵੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਿਊਜ਼ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀਗੀ, ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਕਾਫੀ ਬਹਿਣਾ ਉੱਠਣਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਕੋਈ NRI ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ NRI ਬੈਲਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੈਸਟ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ, ਕੋਈ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਹੈ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਨਯੋਗ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਮਾਨਯੋਗ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਰਿਸਪੈਕਟਡ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ ਦੀ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਾਹਰ ਸੈਟਲ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਘਰ 'ਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਹ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੱਲ ਅਰਵਿੰਦ ਜੀ ਨੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਆਫਟਰ ਆਲ ਕਿਹੜੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਸੈਟਲ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਣ ਆ ਵੀ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੈਟਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਫੈਡ ਅਪ ਸੀਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ, ਅਗਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਅੱਛੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਚੱਲ ਜਾਵਾਂ, ਔਰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ 2 ਇੱਥੇ ਆ ਤਾਂ 2 ਉੱਥੇ ਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇਸ ਅਸੀਂ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਥਰੂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ NRIs ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਨਯੋਗ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਚਿੰਤਤ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਉੱਥੋਂ ਇਹਨੂੰ ਆਉਣ ਹੋਣ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਲਈ। ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਚ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਰਹੋ, ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ NRI ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਸੈਟਲਡ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਸ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਡਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਉਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨੂੰ ਹਰਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਆ। ਸਾਡੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਸਾਡੀ ਸੁਯੋਗਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਹ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਔਰ ਅਰਵਿੰਦ ਜੀ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਮੈਸੇਜ ਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਵੀ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸੈਟਲ।
ਸਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਏਜੰਡਾ ਸੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 300 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਕਿ 300 ਯੂਨਿਟ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਫੇਰ 2022-23 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇੱਦਾਂ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ, ਪ੍ਰੈਸ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੀ ਦਾ ਕਿਹਾ, 300 ਯੂਨਿਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫ੍ਰੀ ਦਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ 200 ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 300 ਕਰਤਾ ਉਸ ਬਰਸ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਕਪੈਸਿਟੀ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਰਤਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ 3.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੈਵਨਿਊ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇਖ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ, 60,000 ਕਰੋੜ, 1,20,000 ਕਰੋੜ, 1,80,000 ਕਰੋੜ, 2,40,000 ਕਰੋੜ, 3.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰੇਕ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ 2 ਲੱਖ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ, ਹਰੇਕ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ, ਉਹਨੂੰ 2.5 ਲੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਆਮਦਨ ਔਰ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ। ਰੈਵਨਿਊ ਜਨਰੇਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਡਾਕੇ ਮਾਰੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਤੰਤਰ ਖੰਡਹਰ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ सेट करने में टाइम लगेगा, मौका दो। जी भाई, देखने को मिला है जब से पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार आई है तब से केंद्र सरकार बड़े बड़े फैसले ले रही है, चाहे वो चंडीगढ़ को अपने अधीन करना हो, चाहे वो बिजली के मुद्दे हो। क्या ये सब करने के पीछे ये मुद्दा हो सकता है कि जो आम आदमी पार्टी ने बड़े बड़े लोगों से वादे किए वो पूरे ना हो सकते? बिल्कुल आपने बड़ी जेन्युइन बात की है। इसके पीछे उनकी जो मानसिकता है वो झलक रही है, चाहे वो चंडीगढ़ का मुद्दा था, चाहे BBMB का मुद्दा है। इवन दैन की मैं परसों बैठा हो तो, क्योंकि मेरे महकमे से संबंधित है वाटर रिसोर्सेज जो है, तो BBMB के सारे अधिकारी वहाँ पे थे, बड़े से बड़े अधिकारी, चेयरमैन से लेके सारे आदमी थे वहाँ पे। तो उनसे वो कोई इससे सेटिस्फाई नहीं हुए जो ये कहना चाहते हैं, जो वो हमारे गृह मंत्री साहब ने कहा जिन बातों को आके, लेकिन वो सिर्फ है वो उनको जो ये हार हुई है, बड़ी ज़बरदस्त हार है इन पार्टियों की। और आम आदमी पार्टी के इतने बड़े ग्राफ को देखते हुए उनको ये महसूस हो रहा है, उन्होंने रोकने के लिए हर एक हथकंडा बरतना है। तो ये सारी संबंधित बातें इसलिए हो रही हैं कि जो हमने प्रॉमिस किए उसको किसी तरह डैमेज किया जाए। तो सर, इन सभी उलझनों के बीच में आम आदमी पार्टी किस तरह पंजाब में अपने जो प्रॉमिस है उनको पूरा कर पाएगी, क्योंकि केंद्र सरकार बड़े बड़े फैसले ले जा रही है, देखा जाए पिछले पूरे हफ्ते में वो बड़े बड़े। देखिए, मैं आपको एक जवाब देना चाहता हूँ। तीसरी बार आम आदमी की सरकार बनी केंद्र दिल्ली में, और तीनों बार उनको रोकने के लिए श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी, जो कि आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो हैं और दिल्ली के CM हैं, उनको रोकने के लिए, उनकी सरकार को रोकने के लिए वहाँ केंद्र ने क्या नहीं किया, मेरे को बताइए। उसके बावजूद वो सरकार कामयाब है, सेटिस्फैक्ट्री है, लोग उनकी तरफ ही अभी देख रहे हैं। अगर वो आज वहाँ से अच्छे कामों की यहाँ ना पहुँचती तो पंजाब में भी उनके कामों की वजह से हमें बहुत बड़ी बेहतर कामयाबी मिली है ये। और डेफिनेटली है कि जैसे वहाँ उनकी इतनी उन्होंने हमारे ऊपर इतनी रिस्ट्रिक्शन थी उस सरकार के ऊपर, यहाँ भी लगाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसके बावजूद यहाँ भी जैसे दिल्ली में कामयाब रहे, यहाँ भी कामयाब रहे।